ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂದಕೃಷ್ಣ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ನೀಡಿ. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕರೆ. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂದಕೃಷ್ಣ ಮಾದಿಗ ತಿಳಿಸಿದರು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಾಸವಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದರೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಗೆದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಗೆದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯವೇ ಗೆದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ಮಂದಕೃಷ್ಣ ಮಾದಿಗ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನುಭವವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ದೊರೆಯುವುದನ್ನು ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ 2004ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ನೀಡಲು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯವು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೀಸಲಾತಿಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ 6 ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೆ ಬಿಜೆಪಿ 12 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 17% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ವರದಿಯನ್ನೇ ಒಪ್ಪಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯವು ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ನೀಡುವ ಬದಲು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ನೀಡಿದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಕೆಟಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಮದಾಸ್, ಜಯಪಾಲಯ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ್, ಇಂದ್ರೇಶ್, ವಿವೈ ಪ್ರಮೋದ್, ಆನಂದಪ್ಪ, ನರಸಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೌನೇಶ್ ಆಚಾರ್, NKS TV4 ನ್ಯೂಸ್, ಚಳ್ಳಕೆರೆ. కళ్ళు మూసుకొని అబద్ధాల ప్రచారం చేస్తున్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారు అబద్ధాల ప్రచారం చేస్తున్నానికి ఒక సాక్ష్యం చెప్తున్నాను, గమనించాల్సిన వ్యక్తులు. ఇప్పుడు గౌరవ నరేంద్ర మోడీ గారు 3వ అధికారం వస్తే రాజ్యాంగం లేకుండా పోతుంది. రాజ్యాంగం లేకుండా పోతే కదా ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా పోయేది. రాజ్యాంగం లేకుండా పోతే ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా పోతుంది. మరి గౌరవ నరేంద్ర మోడీ గారి 10 పాలనలో రాజ్యాంగం ఎక్కడ పడలే, ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడ లేకుండా పోలే. కానీ ఇందిరాగాంధీ పరిపాలించినప్పుడు మాత్రమే రాజ్యాంగం లేకుండా కొంతకాలం రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి దెబ్బతీసి ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా చేసి ఎమర్జెన్సీ పెట్టి ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా చేసింది కాంగ్రెస్ అనేది పెట్టి మర్చిపోవద్దు. ఎమర్జెన్సీ వల్ల ప్రజలకు నష్టం జరిగింది. ఎమర్జెన్సీ వల్ల ప్రజలకు హక్కులు లేకుండా పోయింది, పౌరత్వం లేకుండా పోయింది, ప్రాథమిక హక్కులు లేకుండా పోయింది. ఏ కాలంలో పోయినాయి? ఇప్పుడు మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఉన్నది. గౌరవ నరేంద్ర మోడీ గారి మీద విమర్శించే చర్చ కూడా ఉన్నది కదా. కానీ ఆనాడు ఇందిరాగాంధీని విమర్శిస్తే జైలు పెట్టింది కదా. మాట్లాడే స్వేచ్ఛ ఎవరు కావాల్సినట్టు? ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారిని విమర్శలు పెడుతున్నారు కదా. విమర్శలు పెట్టిన వాళ్ళు అందరూ అరెస్ట్ అవుతుందా? అరెస్ట్ అవుతలేదు కదా. ఇప్పుడు ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ ఉందా? ఎమర్జెన్సీ లేదు కదా. మరి ఇందిరాగాంధీని విమర్శలు పెడితే అరెస్ట్ చేసే కాలం లేదు కదా. అరెస్ట్ చేసే కాలం ఏంటి? ఎమర్జెన్సీ కాలం కదా. మరి ఎమర్జెన్సీ తీసుకొచ్చి దేశాన్ని చీకట్లో నెట్టేసింది ఎవరు? ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రమాదం తీసుకొచ్చి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మాదిగలకు 6 సీట్లు ఇస్తే బీజేపీ 12 సీట్లు ఇచ్చిన విషయం కూడా మీరు మర్చిపోతారు సాయమనుకుంటున్నాను. దీన్ని బట్టి మీరు చూడండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిని మాలా చరవాదం చేస్తే బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిని మాదిగలు చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పరమేశ్వర్ మాలను చేస్తే బీజేపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మన గోవింద కారజోల్ మాదిగలు చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలుగా 6 సీట్లు అవకాశం ఇస్తే బీజేపీ 12 సీట్లు ఇచ్చిందంటే మాదిగల కోసం ఉన్నది బీజేపీ. నేను చెప్పేది అబద్ధాలు చెప్పడానికి ఇక్కడ రాలే. నేను చెప్పేది అబద్ధం అయితే ఈ మాట అబద్ధాలు నేను చెప్పినా నేను కూడా ఇంకా నేను చెప్పేది అబద్ధాలు చెప్పడానికి రాలే. ఉన్న వాస్తవాలు కర్ణాటక విషయాలు చెప్పడానికి వచ్చాను. కాబట్టి మాదిగలకు పెద్దలు పెట్టేసేది ఎవరు అంటే మళ్ళీ మీ అందరూ తెలుసు. ఎస్సీ వర్గీకరణ జరిగితేనే మన పిల్లల చదువులు ముందుకెళ్తాయి.
ఎస్సీ వర్గీకరణ జరిగితేనే మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఎస్సీ వర్గీకరణ జరగకపోతే ఉద్యోగాలు, చదువుకునే అవకాశాలు చెలవాదిలే కొనగొట్టాలనే విషయం మనందరికీ తెలుసు. జస్టిస్ సదాశివన్ కమిషన్ వేసింది, జస్టిస్ సదాశివన్ కమిషన్ వేసిన కాంగ్రెసే దాన్ని పట్టించుకోలేదు. జస్టిస్ సదాశివన్ కమిషన్ వేసిన కాంగ్రెసే దాన్ని పట్టించుకోలేదు. కాంగ్రెస్ చేసిన జస్టిస్ సదాశివ కమిషన్ ను అమలు చేసే ప్రయత్నం చేసింది బీజేపీ బొమ్మయ్య ప్రభుత్వం అనేసి కూడా మీరు మర్చిపోతారు సాయమనుకుంటున్నాను. అంటే ఎస్సీ వర్గీకరణకు అనుకూలంగా ముందుకొచ్చింది బీజేపీ, ఎస్సీ వర్గీకరణకు అనుకూలంగా రాంది కాంగ్రెస్. డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చింది మనకు బీజేపీ, డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చింది మాలకు కాంగ్రెస్. జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు చేసింది బీజేపీ బంగారక్షను, జాతీయ పార్టీ అధ్యక్షుడు చేసింది మాలని కాంగ్రెస్. 6 సీట్లు ఇచ్చింది మార్గలకు కాంగ్రెస్, 12 సీట్లు ఇచ్చింది బీజేపీ. దీన్ని బట్టి మార్గ బిడ్డలు అర్థం చేసుకోవాలంటే బీజేపీ కోటాల్సిన బాధ్యత మనందరికీ ఉన్నదని కూడా మీరు మర్చిపోతాను అనుకుంటున్నాం. అంతేకాదు మీ అన్నగా మీ బిడ్డగా చెప్తున్నాను నేను, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 94 నుంచి దండోర ఉద్యమం మొదలైంది. ఆ తర్వాత కర్ణాటకలో దండోర ఉద్యమం మొదలైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎస్సీ వర్గీకరణ సాధించాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎస్సీ వర్గీకరణ సాధించాను. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం హయాంలో, గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్న కాలంలో, వాజ్పేయి గారు పొత్తులో ఉన్న కాలంలో, టీడీపీ బీజేపీ పొత్తులో ఉన్న కాలంలోనే అక్కడ ఎస్సీ వర్గీకరణ అమలు జరిగింది. టీడీపీ బీజేపీ పొత్తున్న కాలంలోనే, టీడీపీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముఖ్యమంత్రి, అక్కడ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రి ఉన్న కాలంలోనే మన ఎస్సీ వర్గీకరణ అమలు జరిగింది. ఎస్సీ వర్గీకరణ అమలు జరిగిన కాలంలోనే 25,000 ఉద్యోగాలు అక్కడ మన మాదిగ బిడ్డలకు వచ్చినాయి. చదువుకునే అవకాశాలు పెరిగినాయి.